मौके अज अकाल तख्त साहिब ते शहीद होए सिखां नूं नमन किया गया। इस मौके श्री हरमंदर साहिब पहुंचे सिख संगतां ने खालिस्तान जिंदाबाद ने नारे लाए ते नंगियां तलवारां नूं लहराया। श्रद्धालुओं द्वारा पंजाब सरकार वालों कोरोना नूं लैके दित्तियां गईयां हदायतां दीयां खूब धज्जियां उड्डियां। लोग सोशल डिस्टेंसिंग दीयां धज्जियां उडाउंदे नज़र आए। अकाली दल अमृतसर के मुखी सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि जे सिख खालिस्तान नूं सपोर्ट करे तां सिख धर्म की रक्षा होवेगी। उन्होंने सिखां नूं बादल नाल मिले होण दी गल भी कही। उधर SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि सिखां ने अपने धर्म स्थान नूं अपनी जान तो भी प्यारे ने। हिंदू ईसाई मुसलमान वो खालिस्तान की होंद नूं सपोर्ट करन जिहदे विच साडी रक्षा होगी। हिंदुआं की गल दिल्ली दे विच कदे नहीं हुंदी हैगी। उत्थे भईआं दा राज है, गुजरातियां दा राज है। ये दूजी बारी गुजरात का बंदा प्राइम मिनिस्टर बनया, पहला मोदी बनया सीगा। जदों मोरारजी देसाई बनया सीगा वो दरबार साहब आया सीगा। उसने उस वेले दे प्रधान तलवंडी साहब नूं कहा कि जिहड़े सिख गजनी तो सोमनाथ दे दरवाजे लेके आए है, जिहड़ा अंदर ड्योढ़ी दे विच लगे होए सीगे, वो सानू सोमनाथ दिओ। ते तलवंडी साहब ने कहा सीगा प्राइम मिनिस्टर देसाई साहब ये तलवार की नोक ते आए सीगे ते तलवार की नोक ते ही तुसीं लैके जा सकते हो। सो ये सिखां की रवायत बिल्कुल अलग हैगी है बाकी दियां कौमां तो। ते सानू अपना घर मिलना चाहिए। मान साहब 35 सालों बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जख्मी जिन्हों के विराजमान जिन्होंने किया गया, की समझते SGPC सियासत कर रही है या वाकई सिखां नाल हमदर्दी है? ये सेंटर बादल दलियां दे नाल रलिया होया है। SGPC की टर्म खत्म हो गई है। ਇਹਦਾ ਮਿਆਦ 5 साल की ਹੁੰਦੀ है और 10 साल तो ਇਹਦੇ इलैक्शन नहीं हो रहे। सिख कौम नूं जमहूरीयत तो ओले किया जा रहा है, जिहड़ा कि असी सिख जमहूरीयत पसंद लोग हैं, सानू बहुत रोस है। इस करके इस SGPC ने 328 महाराज के स्वरूप गायब करते है। बरगाड़ी दे विच सरसे साध दे नाल रल के गुरु ग्रंथ साहब दे शरीर नूं गलियां दे विच ते गंदियां नालियां दे विच रोड़िया। ते जिहड़े जज हाई कोर्ट ने फैसला किया कि SIT खराब है, वो नहीं चलूगी, उस दे खिलाफ पार्लीमेंट दे विच इंपीचमेंट होनी चाहिए है। ये जिहड़ा जज है ये एडवोकेट जनरल तो छोटा सी जदों चौटाला साहब हरियाणे के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सीगे। चौटालियां दा ते बादल का बहुत अच्छा रिश्ता है ते बादल ते चौटाले ने रल के अपने जज तो ये फैसला सुनाया। पर ज्ञानी गुरप्रीत सिंह ने ते SGPC ने जो इसने फैसला किया उसके खिलाफ कोई निंदा नहीं की हैगी। और जेड़े गुरु अर्जन साहब के शहीदी दिवस के उत्ते जथे जाते सीगे, पाकिस्तान ने अज की घड़ी उन्होंने बंद करता है। असी पाकिस्तान को अपील करते हैं कि जेड़े जथिया ने जाना, जे उन्होंने कोविड वैक्सीन के टीके लगवा लिए है, उन्होंने दर्शन करन दी इजाज़त फटाफट दिती जाए। अरदास दे विच नित आपां कहंदे हैं कि जिहड़े गुरुद्वारे पाकिस्तान च रह गए हैं उन्हां दे दर्शन दीदार होण। कोई जथेदार ये जिहड़ा हक है जिहड़ी अरदास दे विच मंग करदे हैं, अज इस नूं कोई भी इहदे पिछे नहीं खड़दा। सो नवे इलैक्शन SGPC दे होने चाहिए है, नहीं तो हो सकता है कि सिखां नूं कुछ करना पवे इंटरनेशनल पद्धर के उत्ते। सो
ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇਵਲ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਲਈ ਔਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦਾ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਸਤੂਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਏਕਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਲੀ ਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰੋਏ, ਪੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰੋਏ ਅਤੇ ਹੋਕੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛ ਸਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਲੰਘੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਔਰ ਉਹ 90 ਪੰਨੇ ਤੱਕ, 90 ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਚੀਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਮਗੀਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਜਿਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂਚ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਛੇਤੀ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥ ਲਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। 37 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, 37 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਚਲੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਲਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, 4ਥੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਭਾਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
मैं तो ये करी सच्चे पातशाह देर आए दुरुस्त आए, कौम जागे, कौम वाह वेलियां तो बचे, कौम गुरमत विच रहे, कौम सिख रहत मर्यादा की पालना करते हुए श्री अकाल तख्त साहब की छत्र छाया ते रहे और श्री हरमंदर साहब उस जिथे परमात्मा की बाणी गुरु साहब ने लिखिया डिठे सभ्य थां नहीं तुद जिहा, जदों उसनूं नहीं तुद जिहा कहा उसकी शरण विच रहन ते जिथे खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वर्ना को साझा सबनों एक बुक्कल विच लिया जाता है। मेरा ख्याल है कि इस तो वड्डी होर गल कोई नहीं। मैं पिछलियां भुल्लां दी माफ़ी मंगदी है। 100 साल के श्रोमणी कमेटी के इतिहास विच साडे कोलों सेवा करदियां साडे कोलों ऊनताइयां भी रहियां होणगियां, गलतियां भी होईयां होणगियां, घाटां भी रहियां होणगियां, साडी संस्था कोलों साडे सेवादारां कोलों मुलाजमां कोलों, लेकिन वो सच्चे पातशाह समर्थ है, वो किरपा करे कि कमियां दूर करके सानू समर्थ बख्शे, ताकत बख्शे कि आने वाली संगत की असी इस तरह चढ़ती कला नाल सेवा कर सकीए। तो होइयां भुल्लां दी वास्ते जरूरी है। और जिसका भी माँ बाप दुनिया तो चला गया, बच्चे का कोई सहारा नहीं रह गया, उन्होंने असीं अपने स्कूल विच अपने कॉलेजां विच मुफ्त विद्या दे के उन्हां दी पढ़ाई करावांगे तां जो वो दर दर ते ठोकरां ना खाण, तां जो वो दुनिया विच अपने आप नूं अनाथ ना समझण, तां जो वो ये समझण कि ये महान गुरु का घर जिहड़ा है ये सारिਆਂ वास्ते जो शरण आवे तिस कंठ लावे। और ये सच्चे पातशाह का बिरद बाणे की लाज है कि वह हर एक दे गरीब का भला करना चाहुंदा है। सो इस गल नूं महसूस करते हैं जो कोविड दे विच साडे परिवार कोई जाना खत्म हो गई, उन्होंने बच्चे छोटे है, पढ़ने वाले है, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई रुक ना जाए, वो आर्थिक तौर पर खत्म ना हो जान, उन्होंने पैरों पर खड़ा करने वास्ते उन्होंने एजुकेशन देंगे। इस तरह मैंने पता इस तरह लंबे समय तो किसानों दी मंगां नूं लैके किसान मोर्चा लगा होया है और केवल किसान मोर्चा बॉर्डर ते नहीं, हर व्यक्ति भावें वो देश विच बैठा है, भावें वो संसार के किसी भी हिस्से च बैठा है, हर मनुख ये महसूस करता है कि किसान कल्ला वाही करने वाला किसान अज पीड़ित नहीं है। भावें कोई व्यापारी है, भावें कोई मुलाजम है, भावें कोई भी परिवार दे विच कोई है, वो सारे इस नाल पीड़ित होंदे है, सारे अफेक्टेड होंदे है, जिहदे करके साडा इकनॉमिकल ढांचा केवल पंजाब का नहीं पूरे देश का अन्नदाता जे कमज़ोर हो गया तो अज ढांचा भी जड़ा सी वो खत्म हो गया। अज असी बड़ियां परेशानियां झलियां, कारोबार खत्म हो गए, लोग जड़े सन रोटी तो मुताज हो गए और बहुत सारिया जाना चलिया गई। दुख की गल ये है कई नौजवान भी जड़े सन वो अपनी जान गवा के चले गए। वो बच्चे जड़े माँ बाप किसान मोर्चे विच किसानी के संघर्ष विच भी अज जाना गवा गए, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई वास्ते भी असी प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि असी महसूस करते हैं कि जिस अन्नदाते ने कौम नूं या जिस अन्नदाते ने देश नूं मजबूत किया और वो खास करके जिन्हों ने पंजाबियों ने 80% कुर्बानियां दे के देश आज़ाद कराया और अपनी हिम्मत नाल ताकत नाल विदेशों दी सरकारों नाल भी विदेशों दी जरवाणियां नाल भी लोहे लए अपनी धर्म की खातर वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। अज वो कौम के बच्चे जे अज रुलणगे सड़कों उत्ते गलियां विच जां घरां विच वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं सारी संगत नूं बेनती करांगी कि सारे भराओ भैनों देशवासियों संसार के किसी कोने च बैठे हो, अज का दिहाड़ा जिस तरह तुसी बहुत वड्डी आज़ादी की गल्लां करते हो, ये मन की आज़ादी तां होनी है, मानसिक आज़ादी तां होनी है जे असी होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवलाए दे महावाक अनुसार सारे इकट्ठे होइए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडी बहुत वड्डियां कुर्बानियां चों पैदा हुई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडे बजुर्गों के सीने की मिज की खुराक लैके पली है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडे बजुर्गों के खून विचों खून दे नाल ये सिंज के बनी है। सो तुहाडे बजुर्गों दीयां उन्हां कुर्बानियां नूं असी अजाई ना करिए, असी सारे रल के इस महान संस्था नूं उच्चा चुकीए, सहयोग दईए। समय के अनुसार कनेडा चो कल टोरंटो गुरुद्वारे के कुछ सिंघां ने
ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ 12 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 10-12 ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰਾਗ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਬਾਇਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕੰਬਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਇੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੂਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਓੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛਲਣੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਰੋਨਾ COVID-19, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਕਦਮ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੁਖਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ 1-2 ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਨ 84 ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਘੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ 2 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 84। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛਪਿਆ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਿਆ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣੇ ਹੈ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ।